गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आपां सतगुरां दी हजूरी विच बैठ के सतगुरां दा इतिहास साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी तिन्हां दे जीवन इतिहास विचों ये बचन सरवण कर रहे हाँ कि सतगुरां ने देखिया जिथे असी फौज तैयार करते पे सिख सूरमियां वास्ते शास्त्रां दा इंतजाम किया जा रहा है, हथियारां दा इंतजाम किया जा रहा है, उत्थे साडी फौज वास्ते नगारा भी जरूरी है। ये जान के महाराज जियां ने नगारा तैयार करवाया है। कुछ मसंद जिहड़े ने माता गुजरी जियां दे कोल नगारा नहीं बनन दी सलाह देण वास्ते भी राजियां नाल वैर पै जाएगा। आप जी सतगुरां नूं रोकना करो। जदों माता जियां ने बचन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे नाल कीते ते सतगुरां ने आखिया असीं डर के घर विच नहीं बैठ सकदे, साडी फौज किसी ते चढ़ाई नहीं करेगी, पर जिहड़ा चढ़ के आवेगा उन्होंने उसका जवाब दिता जाएगा। इस तरह कह के महाराज जियां ने वो नगारा तैयार करवाया। नगारे नूं घोड़े दे उपर बधा गया है। महाराज कहन लगे ये नगारा पहला जिन्हां पहाड़ी राजियां दा डर तुसीं कहिंदे हो, असीं उन्हां राजियां दीयां रियासतां विच जाके नगारा वजावांगे। इस तरह पातशाह जियां ने वो नगारा घोड़े दे उपर बंधवाया है। इधरों कुछ मसंद जिहड़े ने माता गुजरी जियां नूं दस्सण वास्ते गए हुए ने। इतिहास बचन आपां कल सरवण कीते सन। जिवें अगे महाराज बख्शिश करदे आओ भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कहन लगे जिस वेले सतगुरां ने नगारे नूं घोड़े दे उपर बधा, आप भी महाराज शस्त्र बस्त्र सजा के जिस वेले तैयार होए, अजे ये तैयारी करते पे इन्ने चिर नूं दो मसंद महाराज साहब जियां दे कोल माता गुजरी जियां ने भेजे। जदों घर विच ये पता लगा ना भी नगारा भी बन गया ते सतगुरु और नगारा बन के ते पहाड़ी राजियां दी रियासत विच वजाउण वास्ते चले। ते माता साहब जियां ने घरों फिर दो मसंद जिहड़े वो भेजे हन। वो जिहड़े मसंद आए ने उन्होंने सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे अगे हथ जोड़ के बेनती की है। कहन लगे सतगुरु एक बेनती लैके आए। धन गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पूछया की बेनती है। कहन लगे जी माता जियां दा सुनेहा है तुहाडे प्रति, जो सानू माता जी ने कह के भेजिया है वो असीं सुनेहा तुहानू देण वास्ते आए हाँ। माता साहब जी ने ये सुनेहा भेजिया भी पुत्र जी ये काम जिहड़ा तुसीं करन लगे हो क्यों करदे पए हो। पहला तो बचन ये सी भी नगारा नहीं बनाउणा चाहीदा, जे तुसीं बना ही लिया तो इस नगारे नूं आनंदपुर साहब दे विच ही वजा लो। क्यों घोड़े ते बन के ते दूजे राजे दी रियासत विच लैके जाना, क्यों जाके उत्थे वजाउणा। इस तरह करन दे नाल बखेड़ा झगड़ा वध जांदा है। क्योंकि जिहड़ा कहलूर दा राजा है ना भीम चंद, वो वाकया ही बहुत बल वाला है। उहदे कोल बहुत वड्डी फौज है, बड़े उहदे कोल शस्त्र बस्त्र ने, जंगी समान बड़ा है। एडे वड्डे राजे नाल बिना किसी गल तो वैर पाउणा ठीक नहीं है। ते उहदे देश विच जाके ये है ते गलत काम ही ना भी आपां अपने घरे बैठे आनंदपुर साहब अपनी जगह आपां इत्थे नगारा बनवा के घोड़े ते बंधा के ते फिर उहदे राज विच जाके रियासत विच वजाइए, ये भी गल ठीक नहीं है। ये नगारा तुसीं उत्थे ही क्यों वजाउणा चाहुंदे हो, घरे क्यों नहीं वजा सकते, क्यों जाके ये काम करना है।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਖਿਜੇਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਿਜੇਗਾ ਤੇ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮਨ ਹੋ ਵਿਪਨ ਵਿਹੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਗਾਰਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਥੋੜੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਸੰਦ ਭੇਜੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਨਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਏ ਸੁਣਾਵਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਬਾਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਇਹ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਹੁਣ 22 ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 21 ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਰਾਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਨੀ ਸੰਮਤ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲਗਭਗ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਪਾਏ? ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਰਨੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਟਦੇ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਡਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਸੰਦੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫੌਜ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਤਗੜੇ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੇ। ਫੌਜ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਹੀ ਕਾਰ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਐ ਸਾਧੂ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ। ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਏ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਜ਼ਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਲ ਡਰਾਵੋ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਅਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਤੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾ
ਪੇਚ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜੰਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਿਖੰਗ ਕਹੀਏ ਭੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਟ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬੱਧਾ, ਵਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਗੜ ਦਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਡੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੀ ਚੋਬ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ, ਗੜਗੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਗਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਦਲ ਹੀ ਗੱਜਦੇ ਪਏ, ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਾਰਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਸਸੇ ਕਈਏ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਖਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬੱਧਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਈ